and gentlemen, our Beximco XPC Fight Night continues with our third bout of the evening. This one scheduled for 6 rounds or less in the bantamweight division. First making his way into the ring at this time to the blue corner from India. Please welcome Ashish Kumar. His whole back to these ropes, it don't matter, he's told. He knows that when he's broke, he's so stacked that he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lap, and then he hopes to go back, he's back, go back to this moment, and hope it don't be for And now, making his way to the red corner, this time from Bangladesh, please welcome Abu Talha Hridor. He just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck it. Ladies and gentlemen, apologies for the delay. We shall now continue with the third bout. This one scheduled for 6 rounds or less in the men's bantamweight division. And the referee in charge of the action at the sound of the bell, Shahid Rayan Hussein. Introducing first on my right, fighting out of the blue corner. He comes into the ring wearing black trunks with a yellow trim, officially weighing in at 117 pounds. His professional record, 1 victory, 1 big win by knockout. Tonight, he comes into the ring in search of his 2nd victory as a pro from India. Introducing Ashish Kumar. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing white trunks with black trim. He weighed in at the bantamweight limit of 118 pounds. As a pro, he remains undefeated in his campaign in the ring with 3 victories. Ladies and gentlemen, here is the #1 ranked super bantamweight from Rajshahi, Bangladesh, introducing Abu Talha Hridor. And now once again for the instructions, referee Shahid Rayan Hussein. All right, boys, I want a clean fight. Don't hit in the back of the head. No low blows, all right? Touch gloves and go back to your corners. And it's third match of the day. হৃদয় Round 1. আশিসের মধ্যে আশিস ইন্ডিয়ান বক্সার, হৃদয় বাংলাদেশি বক্সার, দুজনের মধ্যে ফার্স্ট রাউন্ডটা শুরু হয়ে গেল। দুজনকে আরেকটু ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিই আপনাদের। আশিস কুমার, তিনি খেলছেন ব্লু গ্লাভস পরে, এবং বাংলাদেশের আবু তালহা হৃদয়, তিনি খেলছেন রেড গ্লাভস পরে। ইয়েস, আশিস ইন্ডিয়া থেকে এবং সেক্ষেত্রে হৃদয় বাংলাদেশ থেকে। তো ব্যাপারটা আসলে অনেকটা ওরকমই, যে বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়া লড়াইটা এই মুহূর্তে চলছে। দেখা যাক এখান থেকে শেষমেশ জয়টা আসলে কার আসে। হৃদয়কে খুবই পজিটিভ মনে হচ্ছে, ইয়েস, এবং এখনো পর্যন্ত হৃদয়ের রিফ্লেক্স বলছে হৃদয়ের প্রিপারেশনটা আসলে ভালোই নিয়েছে। Oh my goodness, actually ডস দিয়েছিলেন মাহফুজ, ডস দিয়েছিলেন প্রথমে, লেফট হ্যান্ডটাকে ট্রাই করলেন এবং যখনই বক্সার সেদিকে ব্লক করতে গেলেন, রাইট হ্যান্ডে একটা দারুণ পাঞ্চ। আবু তালহা হৃদয় রেড গ্লাভস পরে খেলছেন বাংলাদেশি বক্সার, ব্লু গ্লাভস পরে খেলছেন আশিস ইন্ডিয়ান বক্সার। মিস্টার জালাল ইউনুস, ডিরেক্টর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড, তাকে আমরা দেখছি। দেড় মিনিটের মতো খেলা হয়ে গেছে ফার্স্ট রাউন্ডের। হৃদয় এবং আশিস, বাংলাদেশ ভার্সেস ইন্ডিয়া।
সেটা আপনি বলতেই পারেন। এবং হৃদয় বাংলাদেশ থেকে এবং আশিস ইন্ডিয়া থেকে। 2018 এবং 19 সিনিয়র স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে সিলভার জিতেছেন আশিস কুমার। অপরদিকে রাজশাহীর ডিভিশনাল যে রাউন্ড সেখানে একদমই এখনো পর্যন্ত হারেননি আবু তালহার হৃদয়। সো আনবিটেন আছেন এখনো পর্যন্ত। তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে হি ইজ সামথিং। তবে এই ফাইটটা যে খুবই কম্পিটিটিভ হবে, কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না, সেটা কিন্তু ভেরি ক্লিয়ার। এবং আস্তে আস্তে বক্সিংয়ের আজকের এই ফাইনাল নাইটে কিন্তু রং ছড়াতে শুরু করেছে। আমরা দুটো ফাইট অলরেডি দেখে ফেলেছি এবং দুটাতে একটা প্রথমটাতে জিতেছেন উৎসব এবং দ্বিতীয়টাতে জিতেছেন জাহিদুল। 3 নম্বর ম্যাচটা শুরু হয়ে গেছে এবং যত বেশি, আজকে মোট 7টা ম্যাচ হওয়ার কথা, 3 নম্বর 4 নম্বর 5 নম্বর 6 নম্বর এবং 7 নম্বর, যত বেশি ম্যাচ গড়াবে তত বেশি কিন্তু বিগ ম্যাচ, বিগ প্লেয়ারদেরকে আমরা দেখতে পাবো। সুরা কৃষ্ণা চাকমা রয়েছেন, আলামিন রয়েছেন বাংলাদেশের, এবং ডেফিনেটলি এই দুটা ফেস অত্যন্ত জনপ্রিয়, অত্যন্ত পরিচিত ফেস। বিগ ফাইট, বিগ বক্সার। ডোন্ট হোল্ড। হ্যাঁ, রাইট। এই জায়গায় আসলে হোল্ড করা যাবে না, ব্যাপারটা হচ্ছে এমন। আর 10 সেকেন্ড বাকি রয়েছে রাউন্ডটা শেষ হওয়ার জন্য। বাংলাদেশ, আমরা বলছিলাম যে বাংলাদেশ ভার্সেস ইন্ডিয়া, বাংলাদেশের হৃদয় ভালো লড়েছেন সেটা বলতেই হবে। এবং শেষের দিকে এসে আশিস কিন্তু হুক পাঞ্চ এবং জ্যাব এই দুটোর মিশেলে চেষ্টা করেছিলেন একটা। So we have Mr. Ryan Rahman, Executive Vice President of 5R, one of the sponsors for this event, and he's also one of the executive members of Bangladesh Boxing Foundation. So essentially this is your event. You're one of the sponsors and also part of the organizing team. I'm very honored to be part of this event as part of the organizing team and a gold sponsor. Nothing would make me happier than the growth of this sport to go forward in this country. We have a lot of talent, a lot of people. We just need to hone everyone, maybe bring out a platform so everyone can succeed. Seconds out. I can already tell this event is a massive success, but do you think that going forward, more sponsors will be pouring in to support this kind of sports in future? They should be. If you can see, cricket has come a long way in Bangladesh, just over 20 years. And the sky is the limit for this sport. People need somewhere to go. It's exciting. We have young talent. What we want to do is put a platform so Round young two. talent can show their case themselves all over the world. And I think more sponsors will come through and should come through. If not, we are here to take the mantle forward. Thank you very much, Ryan Bhai. Thanks for your time. থ্যাংক ইউ কাজী সাবির, one of the sponsors এবং বাংলাদেশ বক্সিং ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমাদের। আশিস ভালো একটা আপার কাট করার চেষ্টা করেছিলেন, প্রথমে একটা ক্রস করে দিয়েছেন, সেই জায়গা থেকে আবু তালহার হৃদয় রেড গ্লাভস পরে তিনি লড়ছেন। এর মতো অবশ্য ভালো একটা ব্লক ছিল। Absolutely dominating বাংলাদেশের আবু তালহার হৃদয়। ভালো হুক পাঞ্চ তার কাছ থেকে আমরা দেখেছি এবং সেই সঙ্গে কিছু দুর্দান্ত বডি শট। এই যাত্রায় একটা ক্রস তার মুখে এসে লেগেছে, বাট খানিকক্ষণ আগে দুর্দান্তভাবে কিন্তু অ্যাটাকটা করেছিলেন। অবভিয়াসলি সেকেন্ড রাউন্ডের খেলা চলছে, তবে এখন পর্যন্ত দারুণ খেলছেন আবু তালহা হৃদয়, রাজশাহীর ছেলে, বাংলাদেশি বক্সার। তার অপোনেন্ট ইন্ডিয়ান বক্সার আশিস একটা স্ট্রেট পাঞ্চ ট্রাই করেছিলেন, তবে সরাসরি সেটা ক্লিন পাঞ্চ করতে পারেননি। এবারে কিন্তু তালহা আরেকবার আপার কাট করেছিলেন দারুণভাবে। আবু তালহার হৃদয় রেড গ্লাভস পরে খেলছেন, তিনি সুযোগ খুঁজছেন। এবারে কিন্তু আপার কাটে দারুণ খেলছেন আবু তালহার হৃদয় এবং ভালো কিন্তু করছেন সেই পাঞ্চ খেলে। এবার কিন্তু ক্রস করেছেন এবং স্ট্রেট পাঞ্চ আবু তালহার হৃদয়ের কাছ থেকে, এবং বেশ ভালো ভালো ওজন ছিল এই পাঞ্চটার, বোঝাই যাচ্ছে। ভালো একটা সাউন্ড ক্রিয়েট হয়েছে কিন্তু সেখান থেকে। এবং দর্শকের রিয়াকশনটাই আসলে বলে দিচ্ছিল যে ব্যাপারটা কতটা ভালো ছিল এবং যে পাঞ্চটা তিনি নিয়েছিলেন। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি খুবই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সময় মতো হেডটাকে আসলে সরিয়ে নিয়েছিলেন, পুরোপুরি বডি লস দিতে পারেনি। আরও একটা হুক পাঞ্চ, কোচ একটা সিগন্যাল দিলেন তাকে বাইরে থেকে, আওয়াজ হচ্ছে না কেন। ইয়েস, আওয়াজ দিয়ে কিন্তু করতে হবে। আপার কাটটা দিয়েছিলেন কিন্তু সেটা ভালোভাবে কিন্তু ব্লক করে দিয়েছেন।
সেক্ষেত্রে আশিস ইন্ডিয়ার Oh! দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং আপারকাট। এবারে কিন্তু ক্লিন পাঞ্চ হয়েছে হৃদয়ের কাছ থেকে, নিজের মুখটাকে সরিয়ে নিলেন, দুর্দান্ত কামব্যাক এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করছেন। যখনই অপোনেন্ট পাঞ্চ করার চেষ্টা করছেন সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে একটা স্পেস ক্রিয়েট হচ্ছে এবং সেই স্পেসটা দিয়ে ওয়ান্স এগেইন কোণঠাসা করেছেন। নকডাউন কি হবে আশিস? তবে নকডাউন হতেও নিজেকে সামলে নিয়েছেন দারুণভাবে আশিস। চমৎকার ফুটওয়ার্ক আবু তালহা হৃদয়ের কাছ থেকে এবং বলতে এই রাউন্ডের খেলাটাও শেষ হলো। সেকেন্ড রাউন্ড শেষ হলো আশিস এবং আবু তালহার হৃদয়ের মধ্যে। আশিস কিন্তু কোণঠাসা হয়েছেন দুটো রাউন্ডেই। দেখা যাক থার্ড রাউন্ডে কি হয়। মোট 6টা রাউন্ডের খেলা, 6টা রাউন্ডের ম্যাচ, এখনো কিন্তু অনেক দূর যেতে হবে, ভালো খেলতে হবে ডেফিনেটলি আবু তালহা হৃদয়কে জিততে হলে এই ম্যাচে। থার্ড ম্যাচ চলছে এবং বলেছিলাম আগে যে যত বেশি ম্যাচ গড়াবে তত বেশি কিন্তু কম্পিটিটিভ ম্যাচ হবে। এরপরে কিন্তু বিগ ফাইটাররা এখনো বসে আছেন, অপেক্ষা করছেন রিংয়ে আসার জন্য। সুরা কৃষ্ণা চাকমা এবং আলামিন, তাদের ম্যাচটা ডেফিনেটলি অসাম হবে। হাই ভোল্টেজ ম্যাচ সেটা হবে এক্সপেক্টেড। তার মানে হচ্ছে যে কমেন্টেটরদেরকেও আসলে খানিকটা দম ধরে রাখতে হবে সেই ম্যাচটার জন্য। রাউন্ড নাম্বার 3 আশিস ডেফিনেটলি কামব্যাক করার চেষ্টা হবে, বাট খানিকক্ষণ আগে যে ক্রসটা দিয়েছেন, ও মাই গুডনেস, একদম জায়গা মতো। এবং যে নয়েজটা হয়েছে সেই নয়েজটাই আসলে গ্যালারিতে থাকা দর্শকরা এনজয় করছিলেন। এই মুহূর্তে অবশ্যই প্রত্যেকেরই ক্ল্যাপ থাকবে আবু তালহার হৃদয়ের জন্য, কারণ ব্যাপারটা আসলে এই মুহূর্তে ভাগ হয়ে গেছে। বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া ঠিক সেই পর্যায়ে চলে গেছে, যে কারণে প্রত্যেকের কাছ থেকেই উৎসাহ উদ্দীপনা পাওয়া যাচ্ছে, যেটা অন্য ম্যাচে আসলে পাওয়া যায় না। অবভিয়াসলি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই বক্সিং নাইট, ফাইট নাইট, যার নাম দেওয়া হয়েছে XBC এক্সেল বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ। অবভিয়াসলি এটা প্রো বক্সিং ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই ফাইট নাইট এবং ফর দ্য সেকেন্ড টাইম এটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই চ্যাম্পিয়নশিপটা, এবং যেখানে এই মুহূর্তে লড়ছে বাংলাদেশি বক্সার আবু তালহা হৃদয় এবং ইন্ডিয়ান বক্সার আশিস কুমার। আবু তালহা হৃদয় দারুণ খেলছেন এখন পর্যন্ত। থার্ড রাউন্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং আরও একটা ক্লিয়ার পাঞ্চ আবু তালহা হৃদয়ের কাছ থেকে, এবং একই সাথে সবাই কিন্তু করতালি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করছেন। দর্শকরা উপভোগ করছেন ম্যাচ। এবারে কিন্তু হোল্ডিং হয়েছে এবং রেফারি এসে তাকে সরিয়ে দিয়েছেন। ব্যান্টাম ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই ম্যাচটা। সৈয়দ রায়ান হোসেন ম্যাচ রেফারি। রাইট, আর 1 মিনিটের মতো সময় বাকি রয়েছে। প্রত্যেকটা রাউন্ডে 3 মিনিট করে, তারপরে 1 মিনিটের একটা বিরতি থাকে, এবং এই রাউন্ডেও কিন্তু হৃদয় বেশ সাবলীলভাবেই কিন্তু ফাইট করে যাচ্ছেন এবং তার যে স্কিল, সেই স্কিল অনুযায়ী কিন্তু অপোনেন্টকে ডাউন করার চেষ্টা তিনি করছেন। ব্লকিং এবং স্ট্রাইকিং দুটোরই ভালো স্কিল আছে, এবং জাস্ট লুক এট হিজ অ্যাগ্রেশন, দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যামেজিং। এবং এবারও কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন আপার কাটের, এবং পরবর্তীতে একটা ক্রস একদমই গাল বরাবর। ইয়াস, দ্যাট ওয়াজ ওয়ান্স এগেন অন দ্য ফেসটাকে কিন্তু টার্গেট করছেন এবং হোল্ড করা যাবে না, সেই কারণেই আমরা দেখলাম যে খুব দ্রুতই দুজনকে আসলে ছেড়ে দিয়েছেন। ফুটওয়ার্ক, চমৎকার কন্ট্রোল নিজের উপরে আবু তালহা হৃদয়। তৃতীয় রাউন্ডের খেলা চলছে। এবারে জ্যাব করা ট্রাই করেছিলেন, তবে এবারে জ্যাবটা ঠিকঠাক মতো হয়নি। আশিস কুমার একটুখানি সময় নিচ্ছেন তিনি, আশিস কুমার, এবং বলতে তৃতীয় রাউন্ডের খেলাটাও শেষ হলো। এই মুহূর্তে আরও 3টা রাউন্ড বাকি আছে। আশিস কুমার ইন্ডিয়ান বক্সার এবং আবু তালহা হৃদয় বাংলাদেশি বক্সার, রাজশাহীর ছেলে। আমি ঠিক ধারণা করছি 2-1টা রাউন্ড আগে না আবার নকডাউন হয়ে যান, সেই ধরনের একটা ব্যাপার, কারণ হৃদয় দুর্দান্ত খেলছেন। লুক, জাস্ট হিয়ার দ্য সাউন্ড। তবে আশিস ডেফিনেটলি ট্রাই করবেন এই রাউন্ডে অন্তত কামব্যাক করার জন্য, বিকজ আর 3টা মাত্র রাউন্ড বাকি রয়েছে, অর্থাৎ হাফ রাউন্ডস ওভার। এক্স্যাক্টলি, প্রো বক্সিংয়ে আসলে আগে থেকে কিছুই বলা যায় না। অনেক সময় আপনি দেখবেন যে প্রথম 2 রাউন্ডে কোনো একজন বক্সার অনেক বেশি মার হজম করছেন, পাঞ্চ হজম করছেন, পরের রাউন্ডগুলোতে গিয়ে তিনি কিন্তু অনেক বিপজ্জনক হয়ে যান, ডেঞ্জারাস হয়ে যান। প্রথমে মার হজম করাটাও এটা কিন্তু একটা বড় শক্তি, বড় গুণ বক্সিংয়ে। আপনি দেখবেন যে বড় বড় বক্সার যারা প্রো বক্সিংয়ে খেলেন তারা কিন্তু শুরুর দিকে অনেক মার হজম করেন, অপোনেন্টকে সুযোগ দেন, অপোনেন্টকে টায়ার্ড করেন, ক্লান্ত করে ফেলেন, এরপরে নিজের সেরা খেলাটা দেখান। তবে আশিস সেটা করতে পারবেন কিনা এই ম্যাচে, সেটা দেখবার বিষয়। এবারে কিন্তু হৃদয়
চমৎকার পাঞ্চ, খুবই স্পিডি পাঞ্চ, সুযোগই দিচ্ছেন না আশিসকে। আশিস বোঝাই যাচ্ছে এবারে একটু এনার্জি গেইন করে তিনি এসছেন, বাট আবু তালহার হৃদয় বলছেন দাঁড়াও, মানে আমি কিন্তু এখনো আছি, এতটা আসলে পেয়ে বসার কোনো কারণ নাই। এবং এই মুহূর্তে ডিফেন্সে খানিকটা মনোযোগী হয়ে আবারও কিন্তু আশিস একটা কিন্তু ক্রস পাঞ্চ তার কাছ থেকে ছিল এবং হুক পাঞ্চে সেটাকে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সেক্ষেত্রে হৃদয়। আর ওয়ান্স এগেইন লেটস সি, বডি ডজটা খুব ভালো মতো দিয়েছেন, পাঞ্চটা পড়েছে এয়ারে এবং এই মুহূর্তে কিছুটা সময় দেখুন অপেক্ষা করে এনার্জিটা রিগেইন করে তারপরে আবারও স্ট্রাইকে যাওয়া আবু তালহার হৃদয়। মেন্টাল গেমটাও কিন্তু অনেক ভালো খেলেন। এক্স্যাক্টলি, আগেই বলছিলাম নিজের উপর যে কন্ট্রোল, ও মাই গুডনেস, দারুণ একটা পাঞ্চ ছিল আশিসের কাছ থেকে, কিন্তু সেটা ভালোভাবে সামাল দিয়েছেন, চমৎকারভাবে ব্লক করেছেন হৃদয়। আশিস ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা হৃদয়ের উপরে, তবে চমৎকারভাবে সেটাকে ট্যাকেল করেছেন। চমৎকার ফুটওয়ার্ক, গুড কন্ট্রোল, এবং যে পাঞ্চগুলো করছেন এত জোরালো পাঞ্চ, ঠিকঠাক মতো লাগলে কিন্তু আশিস নকডাউন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফোর্থ রাউন্ড চলছে। এবারে কিন্তু ক্লিন পাঞ্চ, ও মাই গুডনেস, এই সুযোগটাই খুঁজছিলেন হৃদয়। এবার আপার কাট। কমেন্টেটরদেরকে এক্সাইটেড করার জন্য ওই একটা পাঞ্চই যথেষ্ট ছিল। ইট ওয়াজ অ্যামেজিং, ও মাই গুডনেস। আবু তালহার হৃদয় পুরো গ্যালারি মাতিয়ে দিলেন লিটারেলি, একটা পাঞ্চ, এবং আশিসের পুরোপুরি ঘাম ছুটে যাচ্ছে এই মুহূর্তে। ঠিক কি করবেন, আক্রমণে যাবেন নাকি হচ্ছে ডিফেন্ডেই ব্যস্ত থাকবেন? এবং শেষ পর্যন্ত একটা হুক পাঞ্চে আমরা দেখলাম তিনি, ও মাই গুডনেস, আপার কাটটা করতে চেয়েছিলেন, পারফেক্টলি পড়লে কিন্তু খবরই ছিল। সেক্ষেত্রে আশিসের পাল্টা একটা অ্যাটাকে তিনি আসার চেষ্টা করেছিলেন। এবং এই মুহূর্তে আমরা আবারও চলে যাচ্ছি আমাদের সহকর্মী কাজী সাবির তার কাছে। আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন সিকিউরেক্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার ফারহান কুদ্দুস। ফারহান ভাই, I know that you're a big time sports enthusiast, but I bet this is your first time in a boxing match. Unfortunately, it is the first time for me, and I'm already feeling great, because actually the inspiration came on Saturday when I met Rukhsana Begum, and the way she talked and how she explained that boxing is not a brutal sport. It's all about agility and the deftness of the mind. So I said, let me go and come and see it today. And I'm really liking it. I'm really liking it. So people are familiar with the sport boxing, but it's not practiced widely. Do you see the sport grow in future? I have to really thank Adnan Haroon for this, the president of the Boxing Federation. This is our third time Securex is sponsoring this kind of event, and every single time I've seen the way he has been batted, I think there is a growing awareness for it, and it's going to be changing for everybody. I think people are going to love this. Thank you, Farhan bhai. Thanks for your time. থ্যাংক ইউ কাজী সাবির। এবং পঞ্চম রাউন্ডের খেলা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে, ফিফথ রাউন্ড, এবং ভেরি কম্পিটিটিভ গেম বিটুইন হৃদয় অ্যান্ড আশিস। ইন্ডিয়ান বক্সার আশিস ব্লু গ্লাভস এবং বাংলাদেশি বক্সার হৃদয় রেড গ্লাভস। আশিস ট্রাই করছেন কামব্যাক করবার জন্য এই রাউন্ডে। ও চমৎকার একটা স্ট্রেট পাঞ্চ হৃদয়ের কাছ থেকে। ইয়াস, আশিস ডেফিনেটলি ট্রাই করবেন পাঁচ এই রাউন্ডটা অন্তত তার নিজের করার জন্যে। প্রত্যেকটা রাউন্ডে শুধুমাত্র মার খেয়ে গেছেন, মানে মারটা যে দেওয়া এবং সেটার পাল্টা শোধ করা সেটা আসলে তিনি করতে পারেননি। সো ব্যাপারটা আসলে শুধুমাত্র একটা গেম হিসেবে চিন্তা করলে হবে না। এই মুহূর্তে গ্যালারিতে যারা খেলা উপভোগ করছেন তাদের কাছে ব্যাপারটা বাংলাদেশ ভার্সেস ইন্ডিয়া। সো যখনই হৃদয় সেটাকে অপোনেন্টকে খুব ভালো স্ট্রাইক করছেন, সেটাকে আসলে প্রত্যেকে সেলিব্রেট করছেন। আশিস এই মুহূর্তে পুরোপুরি একটা অ্যাটাকিং মাইন্ডসেটে কিন্তু তিনি আছেন। ইয়াস, এবং দুজনের কাছ থেকে একটা ক্রস পাঞ্চ ছিল এবং কারোটাই কিন্তু আসলে স্ট্রাইক করেনি, অর্থাৎ বডি শট কারোটাই হয়নি। এবং আলটিমেটলি আরও একবার দেখা যাক আক্রমণটা কার কাছ থেকে আসে। আপার কাট করার চেষ্টা করেছিলেন আশিস। ইয়াস, হি ইজ ট্রাইং সাম, নো ডাউট।
চমৎকার জমে উঠেছে কিন্তু এই পঞ্চম রাউন্ডটা। একটা আপার কাট করবার চেষ্টা করেছিলেন আশিস, ঠিক মতো হয়নি। ক্লিন পাঞ্চ, ও ওয়ান সেকেন্ড, ক্লিন পাঞ্চ অন ফেস ফ্রম হৃদয়। বাংলাদেশি বক্সার মাহফুজ যেটা বলার চেষ্টা করছিলেন যে ফুটবল, ক্রিকেট বা আদার্স ডিসিপ্লিনে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে কম্পিটিশনে কিন্তু দারুণ জমে ওঠে। আজকে বক্সিংয়ে কে জেতে, বাংলাদেশি বক্সার নাকি ইন্ডিয়ান বক্সার? আর এই রাউন্ডে শেষ হলে একটা রাউন্ড, এরপরে কিন্তু আমরা জানতে পারবো যে আসলে কে জয়ী হবেন। তবে এই রাউন্ডটা জমে উঠেছে দারুণভাবে, বিশেষ করে হৃদয়ের কথা বলতে হয়। চমৎকার কন্ট্রোল গেম খেলছেন তিনি। এই সেদিনই তো ইন্ডিয়া ক্রিকেট জায়ান্ট যাদেরকে বলা হয় তারাই তো বাংলাদেশে এসে 2-1 হেরে গেল। ওয়ানডে সিরিজটা ভুলে গেছেন নাকি? অবভিয়াসলি না, সেটাই আমি ভুলি নাই। সেটাই বলছিলাম যে আসলে ক্রিকেট কিংবা ফুটবল সব ক্ষেত্রেই ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের একটা কম্পিটিশন কিন্তু বেশ ভালোভাবে জমে ওঠে। বক্সিংয়েও সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। বক্সিং রিংয়ে খেলা কিন্তু জমে উঠছে দুর্দান্তভাবে। হৃদয় এবং আশিসের মধ্যে 5th রাউন্ড চলছে, কেউ এখন পর্যন্ত নকডাউন হয়ে যাননি। হৃদয় একটুখানি নিজের ফেসটা সরিয়ে নিজেকে রক্ষা করলেন, ব্লক করলেন, এবং এই মুহূর্তে আশিস চেষ্টা করছেন এই রাউন্ডে এসে ভালো কিছু করবার জন্য। তবে হৃদয়ের কাছে অনেক কিছু রয়েছে এখন পর্যন্ত, যেটা বোঝা যাচ্ছে। চমৎকার ফুটওয়ার্ক, চমৎকার পাঞ্চ, এবং যে পাঞ্চগুলো করছেন নিশ্চয়ই আশিস হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন যে পাঞ্চের ওয়েটটা কত বেশি। হারে হারে টের না পেলেও মুখে, বুকে আর পেটে অন্তত এই 3টা জায়গায় খুব ভালো মতো টের পাচ্ছেন, নো ডাউট। এবং মনে হচ্ছে এই রাউন্ডটা আলটিমেটলি মানে এখানেই আলটিমেটলি আর মাত্র কত 3-4 সেকেন্ড বাকি আছে। সো ইয়াস, সেই বেলটাও আসলে পড়ে গেল, অর্থাৎ লাস্ট রাউন্ডের অপেক্ষায় থাকতে হবে। হৃদয়ের আবারও কিন্তু রিংয়ে ফিরেছে দুজন বক্সার, আশিস এবং হৃদয়। ফাইনাল রাউন্ডের খেলাটা কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ 6ষ্ঠ রাউন্ডের খেলা। এই রাউন্ডের পরে কিন্তু আমরা ফলাফলটা জেনে যাব যে কে জয়ী হবে, বাংলাদেশ নাকি ইন্ডিয়া। ব্রিং সাম নয়েজ ব্রাদার। ইয়েস, এই মুহূর্তে সেই নয়েজটা কার কাছ থেকে আসবে? বাংলাদেশ নাকি ইন্ডিয়া? আশিস নাকি হৃদয়, কার কাছ থেকে? এবং প্রাণপণ চেষ্টাটা দুজনের কাছ থেকেই থাকবে। আশিস চেষ্টা করেছিলেন কয়েকটা আপার কাট উপর্যুপরি দিয়ে দেওয়ার জন্য, কিন্তু আলটিমেটলি ভালো ব্লক করেছেন হৃদয়। ইয়াস, হুক পাঞ্চ করার চেষ্টা। ব্যান্টাম ওয়েট ক্যাটাগরিতে হচ্ছে এই বক্সিং ম্যাচটা। আশিস এবং হৃদয়ের মধ্যে আরও একটা হুক করবার চেষ্টা হৃদয়ের কাছ থেকে। আশিস অনেকটা কিন্তু কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন এই মুহূর্তে। হৃদয় সুযোগ খুঁজছেন একটা ক্লিন পাঞ্চ করবার জন্য, এবারে কিন্তু কিছুটা হলেও কোণঠাসা করেছেন আশিসকে। হৃদয় চেষ্টা করছেন এই রাউন্ডে অন্তত নকডাউন করে দেওয়া যায় কিনা আশিসকে, তেমন একটা ট্রাই। তবে আশিস তিনিও ছাড়াবার পাত্র নয়, এবারে কিন্তু হোল্ড করেছেন। হোল্ডিং আশিসের কাছ থেকে রেফারি এসে দ্রুত ছাড়িয়ে দিচ্ছেন দুজনকে দুই প্রান্তে। সৈয়দ রায়ান, oh my goodness, clean punch, 1, 2 and 3, third time clean punch from হৃদয়। বাংলাদেশি বক্সার, রাজশাহীর ছেলে, দুর্দান্ত খেলছেন। লাস্ট রাউন্ডে, ফাইনাল রাউন্ডে এসে দুর্দান্ত ভাবে নিজেকে প্রতীয়মান করেছেন। দারুণ ফুটওয়ার্ক, দারুণ পাঞ্চ, ক্লিন পাঞ্চ এন্ড হ্যাপি পাঞ্চ। হোয়াট আ পাঞ্চ ইট ওয়াজ, ও মাই গুডনেস। পুরো গ্যালারিকে প্রকম্পিত করে দেওয়ার জন্য ওটাই যথেষ্ট ছিল। এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ঠিক এই উত্তাপটাই কিন্তু ছড়াচ্ছে পুরো গ্যালারিতে। লাস্ট রাউন্ড, এবং হৃদয়ের প্রত্যেকটা পাঞ্চ সেলিব্রেট করছেন। ইয়েস, এবং এই মুহূর্তে কিন্তু নিজের ব্যালেন্সটা খানিকটা হারিয়ে ফেলেছেন। হোয়াট? ইয়েস, হ্যাঁ, আই ওয়ান্ট টু ফাইট। 8 পর্যন্ত কাউন্ট করেন রেফারি মাহফুজ, এবং 8 পর্যন্ত কাউন্ট করার পরে তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তিনি রেডি আছেন কিনা, ফাইট করতে পারবেন কিনা। যদি তিনি বলেন যে ইয়েস, তিনি হি ক্যান ফাইট, সো এরপরে ফাইটটা কিন্তু শুরু হয়। আর যদি তিনি বলেন যে না, তিনি ফাইট করতে পারবেন না, তখন কিন্তু জয়ী ঘোষণা করা হবে অপোনেন্টকে। 8 পর্যন্ত সময় নিলেন, কারণ ততক্ষণে তিনি তার একটু এনার্জিটাকে রিগেইন করেছেন, এবং লাস্ট কলে গিয়ে তিনি আসলে বলেছেন ইয়েস, আই ওয়ান্ট টু ফাইট। মাথাটা ঝাঁকিয়েছেন, কিন্তু ওই মাথা ঝাঁকানোটা তার জন্য আরো বেশি কাল হয়ে আসবে কিনা, বাকিটুকু সময়ও কি পাঞ্চ খেয়েই তার যাবে কিনা, দু একটা পাঞ্চ দিতে পারবেন কিনা, আপার কাট করতে পারবেন কিনা, নকডাউন করার একটা চেষ্টা করতে পারবে কিনা আশিস ইন্ডিয়া থেকে, দেখার বিষয়। ওয়েল সেড মাহফুজ, ওয়েল সেড। তবে এই মুহূর্তে এই রাউন্ডে কিন্তু আমরা বেশ কয়েকটি ক্লিন পাঞ্চ দেখেছি, জ্যাব দেখেছি, হুক দেখেছি, আপার কাট দেখেছি হৃদয়ের কাছ থেকে। সুতরাং বাকি যে 5টা রাউন্ডে যতখানি পয়েন্ট তিনি কনসিড করেছেন, ও ওয়ান্স এগেইন এবারে কিন্তু একেবারে রিংয়ে কোণঠাসা করে ফেলেছিলেন আশিসকে হৃদয়। তিনি কিন্তু খুশিতে কাঁপছেন। দ্যাট মিনস
তিনি আত্মবিশ্বাসী যে তিনি জয়ী হবেন এই ম্যাচে। তিনি বুঝে গেছেন, তিনি জেনে গেছেন ঘটনা কি ঘটে গেছে এবং রিংয়ে তিনি যেভাবে ডমিনেট করেছেন। দুজন কোচ মাসুদ এবং আরেকজন কোচ তার এবং দুজনেই কিন্তু আনসারি কোচ বলছিলেন এবং দুজন হেড কোচ এবং বাংলাদেশের যে কয়েকজন ভালো কোচ রয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম এই দুজন শাহাদাত আজম মাসুদ, শফিউল আজম মাসুদ এবং গাজী শাহাদাত হোসেন, দুজন কোচকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে বাঁ পাশে দুজন কোচ এবং দুজনেই ট্রেন আপ করছেন এই বক্সারদেরকে আগামীতে ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনের জন্য তৈরি করবার জন্য। হৃদয় দুর্দান্ত খেলেছেন, আবু তালহা হৃদয় বাংলাদেশি বক্সার এই মুহূর্তে তাকে আপনারা দেখছেন। Ladies and gentlemen, after 6 rounds of boxing, we now go to the scorecards, and here are the score totals. Judge at ringside, Niloy Sadiq scored about 60-53. Second judge at ringside, Muhammad Munjur Alam scored about 60-54. And third judge at ringside, Muhammad Habibullah Parvis scored about 59-54, declaring your winner by way of unanimous decision. Still undefeated from Bangladesh, Abu Talha Hridoy. একটা শর্ট হাইলাইটস এই ম্যাচের শুরু থেকেই হৃদয় দুর্দান্ত খেলেছেন, প্রতিবারই কোণঠাসা করেছেন আশিস কুমারকে। আপার কাট, জ্যাব, হুক সবকিছুই করেছেন, দারুণ ফুটওয়ার্ক এবং অপোনেন্টকে কোণঠাসা করতে, ঘায়েল করতে যত ধরনের অস্ত্র ইউজ করা দরকার সবগুলোই কিন্তু করেছেন। অপোনেন্টকে খুব একটা সুযোগই দেননি পাঞ্চ করবার জন্য হৃদয়। বেক্সিমকো এক্সেল বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইট নাইট 2023 ফাইনাল ডে ইজ ম্যাচ নাম্বার 3। হাইলাইট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 3 নম্বর ম্যাচের। আশিস আরো একবার পাঞ্চ হজম করেছেন তিনি, প্রত্যেকটা রাউন্ডেই ডমিনেট করেছেন হৃদয়। দারুণ ডমিনেন্স হৃদয়ের কাছ থেকে। বিশেষ করে এই পাঞ্চটা অনেকখানি টলিয়ে দিয়েছিল আশিসকে, খুব জোরালো একটা পাঞ্চ। আপার কাট করার চেষ্টা করেছিলেন, ঠিক টার্গেটে লাগাতে পারেনি, নকডাউন হয়ে গিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা জিতে নিয়েছেন আবু তালহা হৃদয়।